جنگل میں پہنچ گئے، دیکھا کہ اویس قرنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دونوں صحابی کھڑے ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی نماز سے جب فارغ ہوئے، دونوں صحابی نے سلام کیا، اویس قرنی نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت اویس قرنی سے عمر فاروق اعظم نے کہا ہم آپ کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا نے ایک نشانی بتائی تھی، حضرت اویس قرنی کو برص کی بیماری ہو گئی تھی، سفید داغ کی، اور آپ نے جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو دور فرما دیا تھا۔ آپ کے بدن پر یا ہاتھ پر صرف ایک نشان رہ گیا تھا، جس کی نشانی مدینے والے مصطفیٰ نے فرمائی تھی، میرے اویس کے جسم پر ایک سفید نشان ہوگا۔ عمر فاروق اعظم نے جب ان کے جسم پر نشان دیکھا، کہا کہ آپ اویس ہے؟ کہا ہاں میرا ہی نام اویس ہے۔ اویس قرنی سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کے لیے آپ کو مدینے والے مصطفیٰ نے سلام کہا ہے، اور آقا نے اپنا پیرہن شریف تمہیں دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اتنا سننا تھا کہ اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اویس قرنی رونے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یا مولا علی شیر خدا، ان دونوں میں سے ایک نے پوچھا اویس جب تم نبی سے اتنی محبت کرتے ہو، جب تم نبی سے اتنا پیار کرتے ہو، تو تم نبی کا دیدار کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ ایک بار حضرت اویس قرنی نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں میں آقا کا دیدار کرنے جانا چاہتا ہوں، تب آپ کی ماں نے 8 پہر کی اجازت دی تھی اور کہا تھا بیٹا اس سے زیادہ میں تجھے اجازت نہیں دیتی ہوں، کیونکہ تیرے علاوہ میری خدمت کرنے والا کون ہے؟ میرے لال تو ہی تو ہے جو میری خدمت کرتا ہے۔ حضرت اویس قرنی گئے، 4 پہر تو جانے میں خرچ ہو گئے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو آقا اس وقت میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آقا گھر پر نہیں ہے۔ اویس قرنی فوراً واپس چلے آتے ہیں۔ جب آقا بعد میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا میرے عاشق کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، کیا میرا اویس آیا تھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک شخص آیا تھا آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا۔ اتفاق یہ کہ اویس قرنی بہت دور نکل چکے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کے درجے سے محروم رہے، لیکن سید التابعین کہا جاتا ہے، رئیس التابعین کہا جاتا ہے۔ حضرات تابعین میں سب سے بڑا درجہ حضرت اویس قرنی کو ملا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، کس وجہ سے؟ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں کی خدمت کتنی پیاری نعمت ہے، ماں کی خدمت جو انسان کرتا ہے اس کا صلہ یہ ملتا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی، مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا پیرہن شریف اویس قرنی کے لیے بھجوایا، میرے نبی نے اویس قرنی کو سلام کہا۔ اللہ اکبر! آج آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں، آج ہمارے گھر میں ماں باپ ہیں، جب ماں باپ بوڑھے پڑ جاتے ہیں اور جب یہ اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی دہلیز پر پاتی ہے تو یہ اولاد اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے اور یہی کہتی ہے یہ اولاد کے ان بوڑھے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آج ذرا سوچو تو صحیح، وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے پوری زندگی اس اولاد کے لیے خرچ کر دی، وہ بوڑھا باپ جو پورے دن مزدوری کیا کرتا تھا، آج تم پانی کی بوتل لے کر کے 20 روپے کی پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ لیکن اس باپ نے پانی کی بوتل بھی نہیں پی، پیاس لگی مسجد میں جا کر کے پانی کو پی کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیا، لیکن کوئی چیز خرید کر کے اس باپ نے نہیں کھائی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر لوں، تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر بنا دوں، تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا پیسہ جمع کر دوں، تاکہ میری اولاد کی زندگی سکون سے گزر جائے، تاکہ میری اولاد کی زندگی آرام سے گزر جائے۔ آج وہی اولاد کہتی ہے بوڑھے ماں باپ سے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ارے نادان، اپنے ماں باپ کو تم آج بوجھ سمجھ رہے ہو۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے والوں، نبی کی بارگاہ میں چلو، دیکھو آقا کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا آقا میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، وہ تیرے لیے جہنم بھی ہے تیرے لیے جنت بھی ہے۔ اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تجھے جہنم میں ڈالے
ڈالے گا۔ پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرو گے تو یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے گی۔ آقا فرماتے ہیں اگر ماں 100 بد دعائیں دے تو اللہ 99 رد فرما دیتا ہے، 1 قبول فرماتا ہے، اور اگر ماں 100 دعائیں دے تو اللہ 99 قبول فرما لیتا ہے، 1 رد فرما دیتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو سچے دل سے بد دعا نہیں دیتی، کوئی باپ اپنی اولاد کو سچے دل سے بد دعا نہیں دیتا۔ ایک صحابی آئے آقا کی بارگاہ میں رونے لگے، عرض کرنے لگے آقا میرا بیٹا مجھے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے۔ آقا نے اس کے بیٹے، ان صحابی کے بیٹے کو بلایا، ارشاد فرمایا کیا بات ہے تو اپنے باپ کو کسی چیز پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھنے دیتا؟ اس نے کہا آقا میرے والد کا دماغ ایسا ہو گیا ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس چیز کو توڑ دیتے ہیں۔ آقا مٹی کا گلاس پکڑتے ہیں توڑ دیتے ہیں، مٹی کا جگ پکڑتے ہیں آقا توڑ دیتے ہیں۔ آقا جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں میرے والد اس کو توڑ دیتے ہیں، میں اس لیے ان کو کسی چیز پر ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ میرے آقا کو جلال آ جاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں ارے نادان تو نے اپنے بچپن کو بھلا دیا، تو نے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا۔ جب تو بچپن میں مٹی کے برتن توڑ دیتا تھا، جب تو بچپن میں چیزیں خراب کر دیا کرتا تھا، تب تیرا بوڑھا باپ تجھ سے یہ نہیں کہتا تھا کہ بیٹا اس کو ہاتھ مت لگانا، بلکہ اگر تو چیز نقصان کر دیتا تو تیرا باپ دوسری لا کر کے رکھ دیتا تھا۔ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالک لابی کا، اے صحابی سن لے تو اور تیرے مال پر تیرے باپ کا حق ہے، تیری ذات پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، تیرے مال پر بھی تیرے باپ کا حق ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا، ذرا سوچو تو صحیح۔ نبی فرما رہے ہیں اگر صبح کو اٹھ کر کے جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور ایک باقی ہو اور اس کا چہرہ محبت سے فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر کے دیکھ لے تو اللہ جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا النظر الی والدین عبادہ، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح مدینے والے مصطفیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں، نبی ہمیں کیا درس دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ماں راضی ہے تبھی جنت میں جاؤ گے، باپ راضی ہے تبھی جنت میں جاؤ گے۔ دولت خرچ کرتے ہو جنت مل جائے، پیسہ خرچ کرتے ہو جنت مل جائے، پیسہ خرچ کر کے اجمیر کے چکر لگاتے ہو، پیسہ خرچ کر کے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی گلی میں جاتے ہو، پیسہ خرچ کر کے شاہ جی میاں کی گلی میں جاتے ہو تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ان کے وسیلے سے۔ یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو کوئی ولی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، سارے ولی تمہارے کام آئیں گے۔ ماں اگر دعا دے دے گی اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا، ماں اگر دعا دے دے گی اللہ تیرے گھر کو دولت سے بھر دے گا۔ یاد رکھو ماں باپ کے بڑھاپے کی دہلیز پر جب ماں باپ پہنچ جائے نبی فرماتے ہیں جن کی ماں کے بال سفید پڑ گئے ہوں اگر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرماتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ میں وہ بتانا چاہتا ہوں حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کا دیدار نہ کر سکے بظاہر، لیکن مقام کیا ملا، عظمت کیا ملی، شان کیا ملی۔ نبی نے جو ماں باپ کا درجہ دیا بتایا ہے، نبی نے جو ماں باپ کی عظمت بیان کی ہے، میرے نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا، میرے نبی کے تابعین نے اس پر عمل کیا۔ آؤ ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے رونے لگی، بولی آقا عمر فاروق اعظم میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، میرا بیٹا مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا اس کے بیٹے کو بلایا جائے، اس کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے، بیٹا آتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اس کے پیٹ پر 2-3 کلو کا پتھر باندھ دیا اور کہا کھانا اسی پتھر کے ساتھ کھانا ہے، شام کو سوئے گا یہ پتھر تیرے پیٹ سے
जुदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, जरा अपने जहन को करीब करो। उमर फारूक आजम ने कहा ये पत्थर तेरे पेट पर रहेगा। वो शख्स घर चला जाता है, खाना खाता है बहुत मुश्किल से, शाम को लेटता है बहुत परेशानी के आलम में, रोता है, अपनी माँ से कहता है माँ मेरे जाकर के उमर फारूक आजम से कह दे वो इस परेशानी को मेरे शिकम से हटा दे, ये पत्थर को दूर कर दे। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम के पास में जब वो शख्स आया, आपने 1 किलो पत्थर करीब और बढ़ा दिया, फिर वो शख्स और परेशान हो जाता है, 4 किलो वजन लेकर के नहीं चल पाता है, खाना दुश्वार हो गया, शाम को सोना दुश्वार हो गया, रो करके उमर फारूक आजम के पास अपनी माँ को लेकर के आया, बोला आका मुझसे जो गलती हो गई उसे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पेट से इस पत्थर को हटा दीजिए। तब उमर फारूक आजम ने फरमाया अरे नादान जरा सुन ले, तू ये 2-3 किलो 4 किलो वजन लेकर के नहीं चल पाया, शाम को इसके साथ में नहीं सो पाया, खाना भी तू इसके साथ नहीं खा पाया, अरे नादान तूने कैसे अपने बचपन को फरामोश कर दिया, जब तेरी माँ 9 महीने तुझे लेकर के कैसे रही होगी, तूने कैसे सोच लिया, तू आज अपने माँ के ऊपर जुल्म कर रहा है, तेरी बूढ़ी माँ 9 महीने तुझे लेकर के कैसे अपने शिकम में रही होगी, तुझे क्या पता ऐसे हालात में क्या क्या परेशानियां आती हैं, तुझे क्या पता जब औरत इस मंजिल से गुजरती है, जब औरत को हमल होता है तो कैसी कैसी मंजिलों से औरत गुजरती है, कभी पिंडलियों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी जिस्म के अंदर दर्द होता है। अरे तुम तो आराम से सोते रहते हो, तुम्हारे घर में भी औरतें होंगी, जरा तुमने देखा होगा, उन शौहरों ने देखा होगा जिनके घरों में बच्चे की विलादत होने वाली होती है, कैसे औरतें अपनी रातों को गुजारती हैं, पूरी रात बैठ करके गुजारती है औरत, पूरी रात अपनी ऐसे ही परेशानी में गुजार देती है, कभी पैरों पे सूजन आती है, कभी चेहरे पे सूजन आती है, और अगर कोई डॉक्टर तेज दवा देते तो पूरी जिस्म में उसके खिलते उसके जलन सी पड़ने लगती है। ये सारी परेशानियां कैसे बर्दाश्त करती है? सिर्फ अपनी औलाद के लिए ही तो करती है, सिर्फ अपनी औलाद के लिए ये सारी परेशानियां माँ बर्दाश्त करती है। और जब वही औलाद जवान हो जाती है तो वही बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकालने लगती है, वही औलाद जब जवान हो जाती है तो बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर करती हुई नजर आती है। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफिए महशर के सामने? कयामत में मेरे परवरदिगार ने तुमसे पूछ लिया, मैंने माँ बाप की दौलत तुझे बुढ़ापे में दी थी, बता तूने अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया? क्या जवाब दोगे कि उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया था, उनकी झोपड़ी अलग बनाई थी, उनको टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया था? ये जवाब दोगे? तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया, तुमने अपने बचपन को भुला दिया। अरे नादान, जब तू छोटा था तो तेरे माँ बाप ने तुझे अपने से कभी जुदा नहीं किया था, जब तू छोटा था तो तेरे माँ बाप ने तुझे अपने से कभी अलग नहीं किया था। अगर नादान तू पेशाब कर देता था, तेरी माँ गीले में लेटती थी, तुझे सूखे में लुटाती थी, दूसरी जानिब भी तू जब पेशाब कर दिया करता था तेरी माँ तुझे अपने सीने पे लेकर के सुलाती थी, तुझे चैन की नींद सुलाती थी, खुद परेशानी में सो जाती थी। तूने सोचा नहीं जब तू बचपन के आलम में था तो तेरे माँ बाप ने कभी तेरा बिस्तर अपने से अलग नहीं किया, कभी तेरी चारपाई अपने से अलग नहीं की, बल्कि तुझको बीच में सुलाते थे ताकि हमारी औलाद को कोई परेशानी ना हो, हमारे बेटे को कोई परेशानी ना हो, हमारे लाल को कोई परेशानी ना हो। आज थोड़ी सी दौलत इस बेटे के पास क्या आ गई, आज थोड़ा सा सरमाया इस बेटे के पास क्या आ गया, आज थोड़ा सा रुपया इस बेटे के पास क्या आ गया कि इसने उन्हीं माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमने ऐसा मामला भी देखा है इस दुनिया में, जिसका उम्र में ऐसे मामलात अपनी आंखों से देखे हैं कि अगर किसी के 3 बेटे होते हैं तो बूढ़ा बाप अपने औलाद के लिए 3 रूम अलग बना के देता है, कहता है ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे मझले बेटे का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। अपने लिए बाप कुछ नहीं बनाता है, सब अपनी औलाद के लिए बनाता है। माँ अपने लिए कुछ नहीं रखती है, सब अपनी औलाद के लिए दे देती है कि इसलिए कि मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। बाप सोचता है मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरे काम आएगी, माँ सोचती है मेरी औलाद बुढ़ापे में
मेरा सहारा बनेगी। लेकिन वही औलाद जब चंद रुपये इसके पास में क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा पैसा इसके पास में क्या आ जाता है, वही माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देता है, वही माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देती है यह औलाद, वही औलाद अपने माँ बाप को टीनों में रहने पे मजबूर कर देती है। ऐ छब्बापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे बताओ क्या जवाब दोगे क़यामत में अपने रब को? अल्लाह ने माँ बाप की नेमत तुम्हें दी, अल्लाह ने माँ बाप की दौलत तुम्हें दी, तुमने अपने माँ बाप के साथ में क्या सलूक किया? ओल्ड हाउस खुल गए हैं, वृद्धा भवन खुल गए हैं, लोग अपने माँ बाप को ले जाकर के ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं और जाकर के कह आते हैं कि माँ बाप की परवरिश करना, इनका महीना में भेजता रहूंगा, इनका खर्च में भेजता रहूंगा। आओ जरा देखो, अपने जहन को करीब करो, जाने वालों को मत देखो, जो जा रहे हैं हो सकता है किसी हाजत से जा रहे हों। आज मैं वो बातें आपको बता रहा हूं जो इस दौर में पाई जाती है, वो बात आपके दिल पे हो सकता है कि आपके दिल पर मेरी बात असर कर जाए, हो सकता है कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए जो कयामत में मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। इसलिए मैं आपके सामने ये बात बयान कर रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से ये हालात देखता हूँ, मैं अपनी आंखों से ये सारे मनाजिर देखता हूँ। मुझे मालूम है कि आदमी आज अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहा है। मुझे बताओ, एक शख्स था जिसकी गवर्नमेंटी जॉब थी, उसने अपनी माँ को वृद्धा भवन में ले जाकर के छोड़ दिया, ओल्ड हाउस में ले जाकर के छोड़ दिया, और वहाँ के जो वहाँ का इंचार्ज था, चलाने वाला था, उससे कहा कि जब मेरी माँ के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए मुझे खबर कर देना, मैं अपनी माँ को अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करूंगा जहाँ मेरे पूर्वज हैं। अल्लाह अकबर। जब उसकी माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया, जब उसके लड़के को खबर की गई, लड़का जाता है, माँ के इंतकाल का वक्त करीब है, माँ से कहता है माँ कुछ मुझसे मांग ले, कुछ मुझसे क्या मांगना चाहती है? माँ ने कहा बेटा ये जो ओल्ड हाउस है, जो वृद्धा भवन है, बेटा इसके पंखे खराब हो गए हैं, बेटा जब मई जून की गर्मी आती है तो यहाँ पर बूढ़ी माँ बूढ़े बाप तड़पते हैं गर्मी से, मेरे लाल तू इसके अंदर पंखे लगवा दे। उसने कहा माँ तेरा तो इंतकाल होने वाला है, अब तुझे इन पंखों से क्या फायदा मिलेगा, अब तुझे इन पंखों की हवा कहाँ खाने को मिलेगी? तब बूढ़ी माँ ने कहा था बेटा मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए ये कर रही हूँ। कहा माँ मेरे लिए क्या कर रही है? कहा बेटा मैं इसलिए कर रही हूँ कि कल जब तेरी औलाद तुझे इस वृद्धा भवन में छोड़ करके जाए जैसे तू मुझे छोड़ करके गया है, कल जब तेरी औलाद इस वृद्धा भवन में तुझे छोड़ करके जाए, मेरे लाल तो कहीं ऐसा ना हो कि तू गर्मी में तड़पे, बूढ़ी माँ को तेरी कब्र में भी आराम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पंखे लगवाने की बात कर रही हूँ। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छाई करेगी। एक शख्स था जिसकी माँ की सिर्फ एक आंख थी, एक आंख, लोग उसे कानी का बेटा कहते थे। आओ जरा देखो, अपने दिल पर हाथ रख के देखो माँ बाप क्या होते हैं। तुमने माँ बाप की कदर नहीं जानी, तुमने अपने माँ बाप का मर्तबा नहीं जाना, तुमने अपने माँ बाप की अजमत को नहीं जाना। सिर्फ एक आंख थी एक लड़के की, स्कूल में पढ़ता था, उसकी माँ उसी में खाना बनाती थी। जब वो माँ एक दिन माँ क्लास में पहुंच गई अपने बेटे के, कहा क्या मेरा बेटा पढ़ता है? टीचर से पूछा। टीचर ने जब देखा तो उसकी माँ की एक आंख थी। बच्चे हंसने लगे, कहने लगे अरे ये कानी का बेटा कौन सा है? लड़का वही बैठा था, अपनी माँ से नफरत करने लगा अपनी माँ से, और कहने लगा माँ तू क्यों मेरी जिंदगी में आ गई, मेरी बदनामी का सबब बनती है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बेटा बाहर विलायत पढ़ने के लिए चला गया, वहां से पढ़ के आता है, बहुत आला डिग्री हासिल करके आता है, उसके बाद में वहीं से शादी करके आता है और आकर के उसी शहर में रहने लगता है। उसके बच्चे हो गए और आकर के अपनी माँ से अलग रहने लगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, पता चला मेरा बेटा इसी शहर में रहता है। पूछते पूछते माँ पहुंच गई उसके दरवाजे पर। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो उसके उसी बेटे ने दरवाजा खोला। अंदर से जब दरवाजा खोला तो देखा माँ दरवाजा
दरवाजे पे खड़ी है, आ गया गुस्से में, आग में गोला हो गया, बोला माँ तुझसे दूर चला गया मैं, लेकिन तू फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। क्यों तू मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए तुली है? क्यों मेरे बच्चों को डराने के लिए आई है? मेरे बच्चे तेरी एक आंख देखेंगे तो मेरे बच्चे डर जाएंगे। ऐ मेरी माँ मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती? बूढ़ी माँ अपने घर की तरफ आ रही थी, ये सदमा दिल में लेकर के औलाद ने ठुकरा दिया, बेटे ने ठुकरा दिया। जिस बेटे को अपने 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, जिस बेटे को 9 महीने अपने शिकम में रखा, आज उसी बेटे ने उस माँ को अपने दरवाजे से हटा दिया, भगा दिया। आ रही थी ये सदमों का बोझ लेकर के अपने सर पर, आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। अल्लाह अकबर, जब एक्सीडेंट हुआ माँ खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये एक मीटिंग के अंदर जा रहा था, रास्ते में देखा कि भीड़ लगी हुई थी, देखा तो जाकर के पूछा ये क्या है? कहा एक बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, एक बुढ़िया मर गई है। अल्लाह अकबर, इसने सोचा लाओ देखूं कौन बुढ़िया है। जब करीब जाकर के देखा तो वो कोई और नहीं थी, इसकी माँ थी। एक शख्स ने कहा कि ये पर्चा बुढ़िया के हाथ से मिला है। वो पर्चा जब इसके हाथ पर रखा लड़के के, तो इस लड़के ने जब पर्चा खोल करके देखा था तो उसने उस पर्चे में क्या देखा उसमें लिखा हुआ था, बेटे तू हमेशा मुझसे एक आंख की वजह से नफरत करता था ना, कि मेरी माँ की एक आंख है, लोग तुझे कानी का बेटा कहते हैं, लेकिन तूने ये कभी नहीं सोचा कि तेरी माँ की एक आंख गई कहाँ, तेरी माँ की एक आंख कहाँ चली गई, तूने कभी नहीं सोचा। कहा बेटा आज मैं तुझे सच बताती हूँ, अरे मेरे लाल आज मैं तुझे सच से आगाह कराना चाहती हूँ। अरे मेरे बेटे सुन, जब बचपन में तू स्कूल आ रहा था तो तेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, एक सरिया की लगने की वजह से तेरी एक आंख निकल गई थी, तेरी एक आंख खराब हो गई थी। मैं डॉक्टरों के पास तुझे लेकर के गई और मैंने डॉक्टरों से कहा डॉक्टर साहब मेरा मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे ने अभी देखा ही क्या है, अभी तो इसके बचपन का आलम है। डॉक्टरों ने कहा हम सारी कोशिश करेंगे। डॉक्टरों ने सारी कोशिश करने के बाद यही जवाब दिया कि आपके बेटे की आंख खराब हो चुकी है, अब वो सिर्फ एक आंख का है, अब वो दूसरी आंख से नहीं देख पाएगा, उसकी आंख की रोशनी खत्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर, वो पर्चा पढ़ता जा रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उस बूढ़ी ने कहा बेटा, डॉक्टर साहब से मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन मेरे बेटे ने अभी अपनी जिंदगी के शब रोज नहीं गुजारे हैं, अभी मेरे बेटे की जिंदगी बहुत बाकी है, बहुत कुछ उसे देखना है, पढ़ाई करनी है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। अरे डॉक्टर साहब क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके देखता हूँ, अगर ऑपरेशन कामयाब रहा तो ठीक है, और अगर ऑपरेशन कामयाब नहीं रहा तो हो सकता है आपकी भी आंख जा सकती है। माँ ने कहा डॉक्टर साहब मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन आप मेरे बेटे के लिए आप ऑपरेशन मेरी आंख का कीजिए, हो सकता है कामयाब हो जाए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बेटा मेरी आंख निकाल करके तेरी आंख के हल्के में डाली गई थी, ऑपरेशन कामयाब रहा मेरे लाल, और तू जिस आंख से देख रहा है वो आंख तेरी नहीं बल्कि तेरी माँ की है। अल्लाह अकबर, पछता रहा है, अब अपना सर पकड़ करके बैठ गया। वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। जब माँ हयात थी तब उसकी खिदमत नहीं की, जब माँ जिंदा थी तब उसकी कदर नहीं जानी, जब माँ जिंदा थी तब उसकी मंजिलत नहीं पहचानी, जब माँ हयात थी तब उसका दर्जा नहीं जाना। अब मैं सदके का मुनकिर नहीं हूँ, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तब ये नौजवान माँ बाप को एक जोड़ा भी ईद पर बना करके नहीं देता, और जब बूढ़े माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो उनके जोड़े लेकर के हाथ में फिरता है, मस्जिद के इमाम से कहता है इमाम साहब मेरी माँ के लिए ये जोड़ा था, ये सदका कर रहा हूँ, किसी गरीब को दे देना, अपने बाप के लिए मैं ये जोड़ा दे रहा हूँ, किसी गरीब को दे देना। अरे जब उन्हें जरूरत थी तब तूने नादान नहीं दिया, जब वो तरसते थे ईद के दिन सबके बच्चे नए कपड़े पहन करके जाते थे, औरों के माँ बाप भी नए कपड़े पहन करके जाते थे, ये बूढ़े माँ बाप अपनी झोपड़ी में बैठ के इंतजार करते थे मेरे कई बेटे जवान हैं, हो सकता है कोई सा बेटा मेरे लिए नए कपड़े लेकर के आ जाए, हो सकता है कोई बहू मेरे लिए सिमई लेकर के आ जाए, ताकि हम भी ईद के दिन कुछ खा पी ले, ताकि हम भी ईद के दिन अपनी
खा पी कर नए कपड़े पहन कर के खुशी का इजहार कर ले, लेकिन ये औलाद आज इस मंजिल पर पहुंच गई है, आज ये औलाद इस दर्जे पर पहुंच गई है। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, थोड़ा सा सरमाया क्या आ गया, अल्लाह ने इसे अमीर क्या बना दिया, इसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज माँ बाप तीनों में रह रहे हैं, खुद एयर कंडीशन रूम में रहता है, खुद एसी वाले कमरे में रहता है। इसके कमरे में जाकर के देखो, एसी भी आपको लगी मिलेगी, इन्वर्टर भी आपको इसके कमरे में मिलेगा, हमेशा पंखा भी चलता रहता है। गर्मियों में पंखे का हवा का इंतजाम है, जाड़ों में हीटर का इंतजाम है। इसका रूम आपको गर्म मिलेगा और ठंडा भी मिलेगा। लेकिन यही बूढ़े माँ बाप जिनको तीनों में रहने पे मजबूर कर दिया, माँ बाप झोपड़ियों में रह रहे हैं, अपने आप एयर कंडीशन रूम में रह रहा है, माँ बाप झोपड़ियों में रह रहे हैं। अरे नादान, तूने आज अपने बचपन को फरामोश कर दिया, आज तूने अपने बचपन को भुला दिया। जब तू छोटा था तो तूने अपने बचपन को भुला दिया। आज तेरे घर में भी औलाद है, तुम्हारे घरों में भी बेटे होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो अपने माँ बाप की कदरों मंजिलत नहीं करते, जो अपने माँ बाप का मर्तबा नहीं समझते, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आज तुम्हारे घर में भी औलाद है। जब तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है बचपन के आलम में, तो तुम डॉक्टरों के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है, डॉक्टरों के पास जाकर के चक्कर लगाते हो। छप्पा पुरवा में फायदा नहीं होता तो तुम लेकर के पलिया में पहुंचते हो, पलिया के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तुम पीलीभीत शरीफ लेकर के पहुंचते हो, पीलीभीत के डॉक्टर से फायदा नहीं होता बरेली शरीफ या लखनऊ लेकर के जाते हो, वहां के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता तो दिल्ली लेकर के जाते हो। डॉक्टरों के पास अपनी औलाद को जब लेकर के जाते हो तो क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐ नादान, आज तेरा बेटा बीमार पड़ा तो तू परेशान हो गया, आज तेरी औलाद बीमार पड़ी तू परेशान हो गया। तूने डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाए, तूने डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगा करके आज अपने पैरों की जूतियों को घिस लिया, लेकिन तूने अपने बचपन को भुला दिया। आज तेरी औलाद बीमार पड़ी, तू परेशान हो गया। आज तो बड़ा तरक्की का जमाना है, आज तो बड़ा तरक्की का दौर है, आज तो दौर इतना तरक्की कर गया है। आज हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेगी, और आज सवारियों का भी बहुत अच्छा इंतजाम और इंतजाम है। अब तो बसों का जमाना है, अब तो ट्रेनों का जमाना है, अब तो बहुत दौर तरक्की कर गया। अब से 30-35 साल जरा पीछे पलट करके पहुंचो, किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं आप इनसे पूछ लो। अब से 30-35 साल जरा पीछे पलट करके तो पहुंचो, किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी। अरे नादान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ आज तू जिस तरक्की याफ्ता दौर में रह रहा है, आज इस दौर में तेरी औलाद बीमार पड़ती है, तू डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाता है। आज तेरी औलाद बीमार पड़ती है, तू हॉस्पिटलों के चक्करों पे चक्कर लगाता है। अब से जरा 40-50 साल पीछे पलट करके तो पहुंच, जब तू बचपन में बीमार पड़ा था, जब तू बचपने के आलम में था, जब तू छोटा सा था, तब तेरे बूढ़े माँ बाप तुझे लेकर के डॉक्टरों के पास गए थे। बाप के पास चप्पल नहीं होती, नंगे पैर तुझे लेकर के गया, माँ के पास में चादर नहीं होती, हल्का सा दुपट्टा ठंड में ओढ़ करके माँ तुझे लेकर के डॉक्टरों के पास गई। ऐ नादान, तूने अपने बचपन को भुला दिया, ऐ नादान, तूने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। जरा सोच तो सही, आज जब तेरी औलाद बीमार पड़ती है तू परेशान हो जाता है। अरे तूने अपने बचपन को कैसे भुला दिया, तूने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया? जब तू बचपन में बीमार पड़ा था तेरे बूढ़े माँ बाप भी डॉक्टरों के पास लेकर के पहुंचे थे। आज तो बहुत ही तरक्की याफ्ता दौर है, अब तो हर तरफ रोड बन गए हैं, पहले नहरें बहुत ज्यादा पाई जाती थी। तुझे क्या पता नादान, जब तेरे माँ बाप तुझे लेकर के जाते थे खुद भीगते थे, लेकिन तुझे ऊपर उठा लिया करते थे ताकि मेरी औलाद भीगने ना पाए। वो बूढ़ी माँ आज जिसको तू कह रहा है कि इस बूढ़ी ने मेरे बच्चों का जीना हराम कर दिया है, जिस बूढ़े बाप के लिए कहता है ये खास करके मेरे घर के सारे लोगों की नींद खराब करता है, वही बूढ़ा बाप तुझे बारिश के मौसम में ऊपर उठा करके ले गया, लेकिन दरिया में खुद भीग गया, तुझे भीगने नहीं दिया। बारिश हो रही थी सख्त, और तेरी माँ ने अपने ऊपर का दुपट्टा, अपने सर का दुपट्टा तेरे ऊपर डाल दिया, खुद भीग करके डॉक्टरों के पास गई, लेकिन तुझे भीगने नहीं दिया ताकि मेरी औलाद को कुछ ना होने पाए, ताकि मेरे बेटे को कुछ ना होने पाए, मेरे लाल को
نہ ہونے پائے, میرے جگر کے ٹکڑے کو کچھ نہ ہونے پائے. آج تیری اولاد بیمار پڑتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو کیسے بھول گیا کہ جب تو بھی کبھی بیمار پڑا ہوگا, تیرے ماں باپ نے بھی ڈاکٹروں کے گھروں کے کیسے چکر لگائے ہوں گے. باپ کے پیر میں جوتی نہیں ہوتی پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا. سب باپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہوتا تو کہتا ڈاکٹر صاحب اتنا پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا, زمین بکے تو بک جائے, مکان بکے تو بک جائے, گھر بار بکے تو بک جائے, پراپرٹی بکے تو خود بک جائے, خود کو گروی رکھنا پڑے گا تو رکھ دوں گا لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اے نادان, آج وہی ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو نے ان کا بستر گھر سے باہر کر دیا. آج وہی بوڑھے ماں باپ جب کمانے کے لائق نہیں رہے تو نے انہیں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا. آج وہی بوڑھے ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو نے ان کو جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا. کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے, کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے. قیامت میں میرے رب نے تم سے پوچھ لیا, ماں باپ کو بڑھاپے کی دہلیز پر تو نے پایا تھا, کیا تو ماں باپ کی خدمت کر کے آیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ کہو گے ان کا بستر گھر سے باہر کر دیا تھا, انہیں ٹینوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا تھا, انہیں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا تھا. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, میرا رب تمہیں دولت دینا بھی جانتا ہے اور تمہیں فقیر بنانا بھی جانتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو معافی مانگ لو. واٹس ایپ فیس بک پر معافی نامے بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. شب برات میں جن سے معافی مانگنے کا حق ہے ان سے معافی مانگو, ماں باپ سے معافی مانگو, بھائی بہن ناراض ہیں ان سے معافی مانگو, مل کر کے رہو, ماں باپ کی خدمت کرتے رہو. اللہ اکبر, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اسے بلند رتبہ ملتا ہے. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے امیر بنا دیتا ہے. کیونکہ میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو ہر نماز میں ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے, اللہ اس کے گھر کو برکت سے بھر دیتا ہے. میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پہ ملے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک غبار آلود ہو جائے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں اپنا داخلہ نہ کرائے. ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ کرا لو. ماں اگر اپنی اولاد کو سچے دل سے دعا دے دے تو اولاد کی قسمت سنور جاتی ہے, اولاد کی قسمت بدل جاتی ہے. اللہ اکبر, مجھے یاد آتا ہے مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے, مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے. بڑھاپے میں محنت کا صلہ ان سے نہ پائی. ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے. ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہیں آئی. ارے وقت ٹھکرا دے گا, وقت ٹھکرا دے گا. ایک دن میری ساری یہ قربانیاں دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی. شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے, باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی. یاد رکھو, بوڑھے ماں باپ تمہیں بڑھاپے پہ ملے تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ کرا لینا, کیونکہ تیری جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے اور بیوی کی جنت شوہر کی فرما برداری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, کشمیر غوث الورا, عظمت والدین, عظمت والدین.